જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે હવે બસ ભગવાન તૈયાર થઈને જાય છે. વાગ્યા છે 1 વાગી ગયો. ભગવાનને 2 વાગે પધરાવવાના છે. બધા પહોંચી ગયા. તો ચાલો આજે જોડાયેલા રહેજો. ચાલો અમે ગ્રુપ મેમ્બર બધા આવી ગયા છે સ્વાગતમાં. અને અહીંયા અમારા સંધ્યાબેન ભગવાનની થોડી સેવામાં છે. લક્ષ્મી ને નારાયણ અંદર છે એટલે સંધ્યાબેન ધ્યાન રાખે છે ભગવાનનું. ચાલો लक्ष्मी नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भज मन नारायण नारायण 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 हरि આજે પાઠ ઉત્સવના દિવસે બધા એન્જોય કરજો. જય હો લક્ષ્મી નારાયણ. જય હો લક્ષ્મી નારાયણ. જો હજી બધું ખાલી છે પણ અમે આવી ગયા. શીલાબેને તમારું સ્વાગત કરી દીધું. And today this celebration is not only celebrating the pass of time, but the dedication and the unwavering faith of our entire parivar
and our entire group. So I think they deserve a huge round of applause once again. The entire group. I consider myself very fortunate, very lucky that when we did the first ever Japi Yagna, the first ever Vishnu Sahasranam part at our house, I was present. And I remember at the age of 15, seeing all the devotees sitting down and trying to follow along with Vishnu Sahasranam prayer. But forget following alone, I couldn't even find the starting line of the Vishnu Sahasranam. Individual obstacles, challenges in our life, but despite their individual challenges, with a big smile on their face, they would come every Saturday with one intention only, Japa Yagna and Vishwa Kalyana, which is the prayer of Vishnu Sahasranam and world peace. And seeing this, I remember every single week was a new lesson. I got to learn something new from each and every member within this family, and it inspired me to listen to Vishnu Sahasranam prayer every single day and start chanting as well. And I remember at the beginning it was very difficult, but after listening every single day, I realized within a month, not only me, but there were so many members of our Vishnu Bhati Yuke Parivar who were chanting Vishnu Sahasranam off by heart, on autopilot, complete faith and complete devotion. પહેલેથી ગમે છે અને આપણે શરૂઆતમાં નાનાથી જાજે કરશું બધા પૂરેપૂરો સાથ પુરાવજો. લક્ષ્મી નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ લક્ષ્મી ભગવાને કમળની પ્રસાદી આપી. જોશો તો તમને સાક્ષાત ભગવાન દેખાશે, એનું સ્વરૂપ દેખાશે. કમળ
કમળ આવી ગયું. મારા નારાયણ પ્રસાદ એ સામાન્ય ખાલી પાઠ નથી. એક એક શબ્દ, એક એક અક્ષર, each letter, each word of Vishnu Sahasranam is a cosmos in itself, is a universe in itself. We always say that its significance can never ever be overemphasized. આનું મહત્વ એટલું બધું છે કે શબ્દમાં તમે એને વર્ણવી શકો નહીં. બીજી વસ્તુ એ છે કે ઓબ્વિયસલી we had explained this during one of our sessions, Saturday sessions in the park. કે તમે ક્યાંય પણ જર્ની કરવાની હોય, you always prepare yourself to ensure that you are very comfortable in the journey and you have got all the essentials so that when you arrive at the destination, you are absolutely at peace and you enjoy the pleasure of the journey and the destination. This prepares you, this part, this Vishnu Sahasranam, prepares you for the journey which once a person starts on that, they are never ever be able to going to come back and tell us how the journey and what it entails. But with this part, it gives you a vehicle, a very comfortable vehicle to travel and ensure that you reach the destination, that is Lord Vishnu. પરિવાર ઘણો સંઘર્ષ કરે છે, પોતાનું ડેઇલી એક્ટિવિટી કરતા પણ સાથે સાથે એ ધ્યાન રાખે છે કે પાઠનો નિયમ કોઈ દિવસ ન પડે અને પાઠ સમયસર સાંજના શનિવારના સાંજના જે પ્રમાણે પ્રણ લીધેલું છે, જે પ્રમાણે એમને નિયમ લીધેલો છે તે પ્રમાણે પાઠ થાય એમનું એમને સતત ખેવના અને ખ્યાલ રાખ્યો છે. માટે a very big hand for this meta. Thank you so much. જય લક્ષ્મી નારાયણ. જય હરી તું ગાળ મારો આપણે આજે મળીશું આપણા રજનીશભાઈને, જે આપણા હેડ શેફ છે, અને જમવાની સેવા આજે આપણે એ આપવાના છે. ભાઈ મેન્યુમ ભજીયા નથી બનાવ્યા. સમોસા છે, ચટણી છે, ઊંધિયું છે, દમાલું છે, પૂરી, દાળ, ભાત, ગાજર મરચાં. વાહ સરસ, પણ મારે ભજીયા ખાવા હતા. આ દમાલું છે, ઊંધિયું હતું ને, પછી પૂરી તળાઈ. હા હા, બહારથી લઈ લો. ગુજરાતી દાળ. વાહ. અમારા રજનીશભાઈ સરસ જમાડશે. ક્રીમી દમાલું. બારે વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, આરતી થાય છે, અને અહીંયા સેટઅપ કરી લીધો છે બધો. સ્વીટથી ચાલુ કરો. આમ હર્ષિલભાઈ આપણા ગાજરનો હલવો.
ગાજરનો જ છે લગભગ. ના મને લાગે નહીં મોહનથાળ છે. ઈ હર્ષિ ઓલા ભાઈને પૂછવું પડશે, ચોખવટ કરવી પડશે કે શું છે. વાહ, ગરમા ગરમ છાસ ને પાણીની વ્યવસ્થા. જય શ્રી કૃષ્ણ. છાસ ને પાણીની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, સીટિંગ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. હમણાં આરતી કરીને બધા લોકો આવે છે જમવા. હર્ષિલભાઈ ચક્કર મારવા આવ્યા. તમને હું થોડા ક્વેશ્ચન કરું કે તમે આ દિવસની કેટલા ટાઈમથી વેઇટ કરતા હતા? લાસ્ટ કેટલા દિવસ? આખા વર્ષ. ઓકે, તો આ પાટોત્સવ પછી નેક્સ્ટ પાટોત્સવની વેઇટ કરશો તો? પાટોત્સવની રાહ જોતા હોય અમે બધા. આતુર હોય. જે આરતી ચાલુ છે, આ મારો 8મો પાટોત્સવ છે. આજથી 9મું વર્ષ સ્ટાર્ટ થયું. જ્યારે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ ઘરે પિયુષભાઈ ચાલુ કર્યો હતો, એના 8 વર્ષ પૂરા થાય અને 9મું વર્ષ ચાલુ થયું છે. આરતી થાય છે, હવે અમે જરા આરતીમાં જઈએ. ચાલો હવે અમે બધા જમવા જઈએ છીએ. છેલ્લે મહેશ્વર ધ્યાન રાખજે. અમારા વર્ષાબેન, અમે આજે બધા લીલાછમ થયા છે, લીલી વાડી થઈ છે અમે બધા. ચાલો અમે બધા મહેમાનને જમાડીને જમવાવાળા છે, એટલે હવે અમે જઈએ છીએ. બધા ગોઠવાઈ જાય પછી જાઓ. બધાને ગોઠવાઈ જવા. જો આ બધા હવે જમી આઉટ ઓફ કંટ્રોલ થયા. હું તમારા બધાનું બિહાઇન્ડ ધ સીન રેકોર્ડ કરું. વિડીયો આ ઈ જ કરું. ગુડ. ચાલો હવે હું જાઉં. લે બોલ. નહીં આજ તો બોલવું જ પડશે. આજે અમારા મ્યુઝિશિયન સિંગરો ને બધા થાકેલા અહીંયા બેઠા છે. સરસ મજાની મજા કરાવી. થેન્ક યુ. સવારના આવેલા છે, થાકી ગયો ને? બહુ થાકી ગયો. બોલો તમારા બ્લોગમાં અમારું સ્થાન છે કે નહીં? સ્થાન છે. તમે જ દેખાશો કાલ સવારે. ખબર નહીં. હા લઈ લીધો. ખાઈને બોલીને થાક્યા નથી, પણ અમે થાકી ગયા. આજે અમારે બહુ હર્ષાબેની હતા, બહુ મજા આવી. અને જો અહીંનું વાતાવરણ કેવો સખીશ્રી ખાધા પછીનું વાતાવરણ છે. આગળ ઘરે નથી જાવ. થેન્ક યુ. વર્ષાબેન બહુ જ આજે આનંદ કર્યો. બધાને બહુ મિસ કર્યા.
બોલો ચાલો બહુ બધાને મિસ કર્યા, આનંદ કર્યા, સરસ મજાના પાઠ કર્યા. આજે 8 વર્ષ થયા અમારા પાઠોત્સવને. અમે બહુ ખૂબ આનંદ કર્યો બધાને. મારા સખીએ આશીર્વાદ લઈ લીધા. આજે અમે પાઠ કર્યો બધાએ મજા કરી છે બધાને મિસ કર્યા ભગવાન જય લક્ષ્મીનારાયણ. જય લક્ષ્મી. ચાલો બધા એકબીજાને તાણ કરતા કે તમે આ ગાડીમાં ને તમે આ ગાડીમાં ને આપણને જે ગાડીમાં જગ્યા મળે ગાડીમાં હવે ઘર ભેગા થાય. કેટલા વાગ્યા? 8:30? 8:30 વાગી ગયા. મીતાબેન હજી અહીંયા જ ફરે છે, આટા ફેરા મારે છે. ચાલો જય જલારામ. આ છેલ્લી 3-4 ગાડીઓ વધી છે. અલ્પાબેન અર્થવ્યવસ્થા કરતા દેખાય છે.